الحابش اليوم غنى يبغى تقولون منا وما طلب ضامنينا تركه يا أهل المدينة. الحابش اليوم غنى يبغى تقولون منا ما طلب ضامنينا دركه يا أهل المدينة. يا أهل القلوب السليمة نظرة بعين الرحيمة وفضلكم طالبينا دركا يا أهل المدينة. يا أهل الدرك عاونونا في كاف حالي ونونا ما عندنا ناظرينا دركا يا أهل المدينة. خص الفقيه المقدم لبوه سلمنا من الذام ورابطتنا المكينة دركا يا أهل المدينة. وعالي الحبر وبنوه والكتب لجال منه المشيخ اختل حين دركا يا أهل المدينة. والهاج مولاه دويله للوح عزايم مهيله من جاه قاصدينا دركا يا أهل المدينة. وعلم صرفي ونحوي وذخرنا يا العلوي وزاويتنا الحصينة دركا يا أهل المدينة. سقافنا مجلي الهام نروح لذا الكون قد عام السر من سر سينا دركا يا أهل المدينة. أولاده الكل منهم بوباكر مدوي رسنهم سكران من كافشينا دركا يا أهل المدينة. وعاد هجا المغازي اللي هو يحب البرازي خلى العدو في غبينا دركا يا أهل المدينة. محضارنا للشدايد للجيش حامي وقايد تمري للاقى سنينا دركا يا أهل المدينة. والشيخ ذيله مهابة مفتوح للناس بابا يحصل طلب قاصدينا دركا يا أهل المدينة. العايد رسالة
دركاه يا أهل المدينة والعدن يلحى برسولي مقياس عرضي وطولي عدونا هو يهينا دركا يا أهل المدينة والشيخ اللي حال عناد منه فضايل لنا جاد سوق العواكل لعينه دركا يا أهل المدينة والحابش أحمد كناني لبوح صلح كل شاني الحبل قابضينا دركا يا أهل المدينة والشيخ مولاه حرضا الفاد من سل فضا وزنته دان بزينة دركا يا أهل المدينة وودع الوي حبيبي لبوه شرق لي مغيبي سرى العلوي أمينة دركا يا أهل المدينة حداد شيخ الطريقة معدن علوم الحقيقة نزلت عليها السكينة دركا يا أهل المدينة وأحمد شهاب المعالي كنزي وهو راس مالي عنده لحقنا دفينة دركا يا أهل المدينة بن زين اللي جال حملي يكفي على جملة أهلي في كل جمعة وزينة دركا يا أهل المدينة على أهل الأسرار كافي زيارته طب شافي لأهل الدنون الحسينة دركا يا أهل المدينة بحقهم يا إلهي انظر إلى عبد إلهي يرجوك يا الله تعينه دركا يا أهل المدينة وفاضه من كل علة واصلح له الأمر كله دنيا وأحوال دينه دركا يا أهل المدينة وصلى الله على حماد الهاشمي الممجد من هو لوحيك أمينه دركا يا أهل المدينة وآله والصحابة واتباعه والقرابة أهل العهود المكينة دركا يا أهل المدينة الحابش اليوم غنى يبغى تقولون منا
درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله ثم الحمد لله الذي أنزل القرآن ونزل على سيدنا محمد صلى الله على آله وصحبه وبارك وسلم بواسطة الجبريل الأمين المعجز بكلامه المتعبد بتلاوته المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المبدوء من سورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات آمين. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله وصدق رسوله الكريم. معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap keluarga baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah hadir bersama kita, menyempatkan duduk bersama kita insyaallah. Kehadiran mereka keluarga baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menambahkan kecintaan kita kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak akhinal karim Al-Habib Ridha بن سالم السقاف والحبيب علي الحبشي والحبيب مهدي بن أجيل العطاس والحبيب حسوني بن حسين العطاس مات عنا الله بطول حياتهم الشريفة. Begitu juga di sini alhamdulillah akhina Nizar bin Salim As-Saqaf yang hadir bersama kita pengantin. Jazakumullah khair. Barakallahu fikuma وبارك عليكما وجمع بينكما بخير ويجمع شملكما ويبارك لكم الذرية الصالحة والصلاة طيبة وأخرج منكم الكثير طيب
حيثما قال سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن الحداد وهم الكثير طيب المدخولهم من جدهم حين الزفاف اللتعي ثبتوا على قدم النبي وصحبه والتابعين فسل وتتبعي ومدوا على قص السبيل إلى الأولى قدما على قدم بجد أوزعي. Alhamdulillah, mereka keluarga Nabi Muhammad, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada kita, taraktum fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihi ma abada kitabullah wa itrati. Rawahu Imam Muslim fi Sahih. Kemudian Rasulullah juga mengatakan di dalam riwayat Al-Hakim Al-Mustadrak, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian. Apabila kalian berpegang teguh dengan dua hal ini, maka tidak akan sesat, maka akan selamat di dunia dan di akhirat. Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad. Sunnahnya Nabi Muhammad ini tidak akan berjalan kecuali melalui mereka sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sahabat Nabi Muhammad ada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu sekarang kita banyak berpegang teguh dengan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, keluarga besar almarhum Kiai Haji Muhyiddin, yang dulu saya teringat ketika musala Masjid Syafi'iyah ini belum terbangun, kami ingat dulu membaca doa awal tahun bersama beliau dengan Bu Hajah Latifah. Jazakumullah khair. Sekarang keduanya sudah almarhum dan almarhumah. Kita doakan untuk Bapak Haji Muhyiddin dan Ibu Hajah Latifah, Allah Subhanahu wa taala yaghfir lahumma wa yarhamhuma wa yu'li darajatihima fil jannah wa yahsyuruhuma ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Kita doakan untuk beliau dan kedua orang tua kita, arwah-arwah yang telah mendahului kita, kita doakan semoga mereka semuanya digabungkan bersama baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang alhamdulillah sampai sekarang masih diteruskan oleh keluarga besar beliau, akhina Fadilatul Ustaz Humaidi, jazakumullah khair, yang telah mendidik di dalam majelis ta'limnya, kemudian madrasahnya, pengajiannya. Kita doakan untuk beliau dan kepada seluruh para masyarakat yang hadir di tempat yang penuh mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga kita semua panjang umur, amin, sehat walafiat, dimurahkan rizkinya, diangkat derajatnya, dan dimudahkan segala urusannya. Begitu pula yang saya hormati juga hadir di sini para syarifah keluarga besar Al-Habib Salim As-Sigab, jazakumullah khair. Kita doakan untuk mereka semua, para habaib, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusannya. Alhamdulillah, pada hari ini di tempat yang penuh mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan yang penuh dengan kebajikan, kita duduk bersama, belajar, mengaji, menuntut ilmu, membaca salawat, mengumandangkan rindu kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal seperti ini, walaupun kita ini berada di jalanan, di depan rumah, di depan masjid, di depan rumah Allah Subhanahu wa taala, ternyata hal-hal seperti ini sudah disampaikan oleh Sayyidina Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi di dalam kitabnya Sibtud Durar. Beliau di fasal-fasal terakhir mengatakan, setiap majelis, setiap rumah, tempat, jalan-jalan apabila dibacakan dengan maulidnya Nabi Muhammad, sejarah Nabi Muhammad, qasidah untuk Nabi Muhammad, pujian untuk Nabi Muhammad, maka tempat tersebut akan menjadi barakah. Tempat tersebut akan semerbak, akan wangi, dan setiap orang yang berdoa pasti doanya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Al-Habib Ali Al-Habsyi? Wa min nashri tibihi ta'atarat at-turuq wal manazil wa bi arfi dhikrihi tatayyabat al-majalis wal mahafil. Ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sirahnya Nabi Muhammad, yang bersangkutan dengan Nabi Muhammad, perjalanan Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad,
budi pekerti Nabi Muhammad, jiwa raganya Nabi Muhammad kita sebutkan, kita puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jalan dan rumah-rumah semuanya menjadi barakah. Makanya subhanallah, aplikasi daripada mereka para habaib, para ulama kita, para kiai-kiai kita, para masyayikh kita, kalau ada suatu majlis, kalau ada pernikahan, kalau ada yang pindah rumah, kalau ada yang mau berangkat haji dan umrah, pulang haji dan umrah, kemudian sunatan, akikah, kemudian 4 bulan, kadang-kadang 7 bulan, ini menampakkan suatu kenikmatan. Karena kenikmatan tersebut sumbernya kembalinya kepada Nabi Muhammad SAW. Kenikmatan yang paling besar bersumber dari Nabi Muhammad. Makanya kita memuji Nabi Muhammad SAW. Itu adalah sumber keberkahan, memuji Nabi Muhammad. Makanya semua tempat, rumah, jalan-jalan akan menjadi barakah. Begitu juga majlis yang kita laksanakan pada saat ini dengan aplikasinya para ulama, insya Allah menjadi barakah. Kadang-kadang kita suka tanya, ibu-ibu suka tanya, Beb, apa sih yang namanya barakah? Al-barakah faidun ilahiyun. Barakah itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tiada tara. Kalau istilah paling gampangnya, kalau kita berbicara dengan matematika, 1 tambah 1 berapa, Bu? Bu? 1 tambah 1 pinten, Bu? Salah, Bu. 1 tambah 1 2000. Allah lipat gandakan kebajikan tersebut karena yang namanya barakah. Maka yang namanya barakah tiada tara, tidak bisa dihitung dengan matematikanya manusia. Makanya kita selalu bermain dengan matematika Allah Subhanahu wa taala. Bermain dengan matematika Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mendapatkan barakah. Insya Allah yang hadir, yang duduk, yang ikut andil meramaikan keluar dari majelis ini mendapatkan keberkahan Allah, keberkahan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian keberkahan dari majelis. Tidak keluar dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Amin. Tidak keluar dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Kita keluar dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusan kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, suatu kegembiraan akhina Ustaz Humaidi. Dulu ingat ketika wafatnya ibunda beliau, Ibu Haja Latifah, yang dimana beliau ini tidak pernah ketinggalan, ikut hadir ngerewang. Apa katanya orang Jawa ini ngerewang ya? Bu, boten saged, boten nopo-nopo ge, kula niki boten saged Jawa. Kalau saya bicara pakai bahasa Jawa, nanti semuanya bubar. Nggak ada yang mengerti karena saya asli orang Jakarta. Dari Jakarta kemudian ditarik sampai ke kota Pekalongan. Alhamdulillah sampai ke Bawang, kenal sama Habib Ridha, kenal sama Pak Haji Muhyiddin, sama Bu Haji Latifah. Di mana? Di rumah. Karena kita setiap kali acara ketemu Bu Haji Latifah. Habib mampir ke Bawang, Habib mampir ke Bawang. Sekarang diterusin sama siapa, Mima? Kemarin saya di rumah diingetin, tiap turun ke bawah, Beb jangan lupa di Bawang. Ketemu lagi, Beb jangan lupa di Bawang. Mungkin sampai 5 kali saya diingetin. Sampai kepikiran, pengen ke Bawang, pengen ke Bawang. Subhanallah, ternyata tempat yang indah, tempat yang baik, tempat yang bagus, dengan sambutan yang begitu indah, sambutan yang begitu baik. Ternyata subhanallah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyambut kedatangan kami. Ternyata tadi kita sebenarnya sudah ada di bandar. Dari bandar mau kemari, kata Habib Ridha, Habib nggak apa-apa, nanti setelah baca maulid di Raudhah malam Jumat antum bisa langsung kemari. Saya kebingungan mau cari supir, nggak ada yang nyupir, Pak. Akhirnya saya nyupir sendiri. Alhamdulillah ada para habaib ikut sama saya, bisa bantu nyupir. Ya sudah, biar saya saja yang berangkat. Biasanya perjalanan 1 jam, 1 jam setengah. Tadi setengah jam sudah sampai. Alhamdulillah, ini kenikmatan. Jadi yang membuka, karena saya ingin apa? Ingin hadir di majelisnya Nabi Muhammad SAW. Orang kalau sudah ingin hadir di majelisnya Nabi Muhammad, ingin ikut andil bersama Nabi Muhammad, maka segala urusannya akan dimudahkan.
Tadi kita baca Maulid Al-Imam Abdurrahman Daiba. Di situ dikutip suatu qasidah yang begitu indah. Alam taraha wa qad madat khutaha wa salat min madaniha sahaib. Pada jizmaz zimami wa la tasukha wa qa'idu syauqi halil hayyi jad. Beliau mengatakan, Al-Imam Abdurrahman Daiba menceritakan tentang orang-orang yang mau ziarah ke Kanjeng Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah dan kemanapun, mulai dari Yaman, ada yang dari Irak, ada yang dari Syam, ingin ziarah Kanjeng Nabi Muhammad. Dia mengatakan, apakah Anda tidak melihat, memandang bagaimana onta-onta, binatang onta ketika mau ziarah ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu melangkahkan kakinya sangat jauh sekali dan mengalirkan air mata. Kemudian dikatakan lagi, tinggalkan pelana tersebut, tidak usah ditunggangi lagi. Itu kendaraan tersebut sudah bisa mengendalikan dirinya sendiri. Mengendalikan dirinya sendiri tanpa ditunggangi. Pelananya tidak usah dikendarakan. Yang mengendarai mereka adalah syauq, rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus punya kerinduan kepada Nabi Muhammad. Fahim taraban ka Muhammad wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kadhib. Jadikanlah kerinduan Anda, kesumpahan Anda terhadap Nabi Muhammad. Kalau tidak, Anda adalah orang-orang yang dusta di dalam kerinduan Nabi Muhammad. Mengungkapkan kerinduan Nabi Muhammad. Kalau kita ingin ziarah umrah, itu biayanya kadang-kadang mahal. Kalau ingin cinta rindu kepada Nabi Muhammad, datang ke majelisnya Nabi Muhammad. Datang ke majelis-majelis yang barakah, majelis yang ada maulidnya, yang membaca sirahnya Nabi Muhammad. Karena hal ini adalah bagian daripada wasiatnya Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alimu ala auladakum thalatha khisal. Ajarkanlah kepada anak-anak Anda 3 perkara. Yang pertama, yang paling pertama yang kita harus ajarkan kepada anak-anak kita, hubbu nabiyikum, cinta kepada nabi kalian. Lihat, yang pertama kali diajarkan untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Makanya saya bangga dengan masyarakat Bawang di sini. Ini acaranya nikmat, tempatnya nyaman, tenang. Saya baru bilang tadi sama panitia, tolong panitia AC-nya kecilin sedikit. AC-nya kecilin sedikit, beda sama di Pekalongan. Kalau di Pekalongan mataharinya 2. Ada matahari yang langsung sama matahari alun-alun, makanya panasnya double. Jadi harus pakai AC. Kalau di sini enak, nggak usah pakai AC, sudah full AC. Alhamdulillah. Berangkat sedikit surga, naik ke atas ada tol Kayangan, masya Allah. Sudah dibilang tol Kayangan mau masuk surga lewat sini katanya. Ternyata memang benar. Di Bawang banyak santri, banyak pesantren, banyak majelis taklim, banyak orang-orang yang cinta dengan Nabi Muhammad, yang sering hadir maulid. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, hubbu nabiyukum wa hubbu ali baiti Nabi Muhammad. Cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Di sini banyak orang-orang yang cinta dengan keluarganya Nabi Muhammad, menghormati keluarga Rasulullah SAW. Lihat jamaah Bawang, ketika ada haul, ketika ada maulid, haul Sapura kemarin nginep 1 minggu. Mau ngapain? Cuman mau motong-motong, ikut andil di dalam acara haul. Ini kalau tidak karena hati cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, tidak ada sumbernya. Tetapi ini bersumber karena cinta kepada Rasulullah SAW dan bersangkutan dengan Nabi Muhammad. Kalau sudah bersangkutan dengan Nabi Muhammad, maka segala urusannya, kehidupannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tersebut akan mulia, akan menjadi kemuliaan. Kita manusia yang berakal, kalau dekat dengan suatu hal yang mulia akan mulia. Contohnya, ada sesuatu benda mati, bukan manusia, benda, tetapi kok bisa menjadi mulia? Karena dekat dengan Nabi Muhammad, digunakan oleh Nabi Muhammad. Contoh air. Air itu banyak macam-macamnya air. Tetapi kenapa yang paling termulia air Zam-Zam? Ada apa dengan air Zam-Zam? Karena diminum oleh Nabi Muhammad.
Dan Rasulullah menyampaikan ma'u zamzam lima syuribalah. Ma'u zamzam syifa'un tu'mun. Masya Allah. Ma'u zamzam adalah obat. Ma'u zamzam, air zamzam, minum dengan orang apa yang diniatkan orang tersebut akan menjadi gobul berkat air zamzam. Karena apa? Diminum oleh Nabi Muhammad. Padahal ada air yang lebih afdal, yaitu memang air yang lebih afdal, air yang keluar dari jari-jari Nabi Muhammad. Tapi sudah tidak ada. Tetapi di situ ada air Kautsar, air yang ada di telaga nanti. Ketika Anda masuk ke dalam surga, akan dikasih air Kautsar nanti sama Rasulullah. Ternyata air Zamzam lebih afdal dari ma'al Kautsar. Ada apa? Karena bersambung dengan Nabi Muhammad. Karena ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Contoh lagi siwak. Tahu kayu siwak? Kayu siwak ini kayu ada yang lebih mahal dari siwak, banyak. Ada kayu gahru, mahal. Kemudian ada kayu cendana, mahal. Ada kayu jati, mahal. Itu kayu harganya mahal-mahal sekali. Kayu siwak itu kalau kita beli di Mekah, itu harganya cuma 1 real, cuma 2.500, murah sekali. Tetapi kenapa kayu siwak itu menjadi mulia, menjadi barakah? Karena digunakan oleh Nabi Muhammad, dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah menyampaikan, laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat. Kalau tidak aku beratkan kepada umatku, maka aku akan wajibkan untuk umatku untuk memakai siwak ketika sholat. Saking pentingnya siwak, maka hal tersebut, siwak tersebut kayu menjadi mulia. Terus bagaimana dengan keluarga Nabi Muhammad, keturunannya Nabi Muhammad? Makanya orang-orang yang dekat dengan keluarganya Nabi Muhammad, insya Allah barakah, hidupnya barakah. Alhamdulillah, ini keluarga besar. Haji Muhyiddin Bu Haji Latifah, ada hubungannya majelis ta'limnya dengan Habib Ridha, kemudian rutinannya bersama Habib Ridha, kemudian ditutup dengan sirahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga, baru di sini Rasul mengatakan hubbul Quran, cinta kepada Al-Quran. Nah, sekarang saya ingin menceritakan isi Al-Quran. Dalam pertemuan kita kali ini, ibu-ibu akan membawa oleh-oleh yang banyak insya Allah. Bapak-bapak akan membawa oleh-oleh yang banyak, khususnya buat anak-anak santri. Mana nih, anak-anak Madin mana? Tunjuk tangan anak-anak Madin. Mana anak-anak Madin? Tunjuk tangan. Yang putra? Mana yang putra? Ayah, yang putri? Nggak ada lagi. Coba maju ke depan yang putri. Sini, yang anak-anak Madin. Dia ikut pengajian. Ayah, nanti anak-anak di sini, yang anak-anak Madin, yang umurnya, yang laki-laki bebas, yang perempuan yang di bawah 12 tahun, nanti ikut foto bareng-bareng bersama kita di akhir. Nah, Al-Quran Al-Karim. Di dalam Al-Quran ini kita ingin mempelajari isi Al-Quran. Apalagi kita sebelum masuk di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh mulia, bulan yang penuh dengan kebajikan. Di Al-Quran itu, Al-Quran ada 30 juz. Ada berapa? 30 juz. Kemudian ada 114 surat. 114 surat. Kemudian ayatnya 6.666. Berapa? 6.066. 6-nya 4 kali. 6, 6, 6, 6, 6. Ini jumlah ayat yang ada di Al-Quran. Nah, seorang ulama besar seperti Dr. Wahbaz Zuhairi, beliau ini seorang ulama yang menyusun tafsir kitab Al-Munir. Kitab Al-Munir ini nggak banyak, cuma 15 jilid. Ini dalam mukadimahnya beliau menyampaikan, dari 6.666 ayat ini dibagi-bagi menjadi 9. Yang pertama, di dalam Al-Quran di situ ada Al-Amru. Al-Amru, apa Al-Amru? Perintah. Biasa kadang-kadang anak santri suka belajar sorof dah. Ada fi'il amr, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il
amr. Fi'il amr majzumun wa alamati jazmihi sukun li'annahu fi'lul amr. Fi'il amr perintah-perintah Allah. Jadi di Al-Quran ini banyak perintah-perintah Allah. Contoh perintah Allah, atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan kemudian bayar zakat. Kemudian ada yang sifatnya amr, ada yang sifatnya mabni majhul. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini memang dengan fi'il madhi majhul tetapi sifatnya amr, kutiba alaikumus shiyam, amr. Kemudian ada perintah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Perintah untuk melaksanakan haji. Baik, di Al-Qur'an ada perintah-perintah Allah. Tetapi kita perhatikan, kalau di situ ada perintah Allah, berarti di situ ada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap kali ada perintah Allah, di sini ada peranan Nabi Muhammad. Ada tugasnya Nabi Muhammad. Karena Al-Qur'an ini sifatnya global. Memerintahkan aqimus shalah, dirikan salat. Kemudian wasjudu warka'u. Terus ibu-ibu kok salat pakai takbiratul ihram, Allahu Akbar. Pakai ngangkat tangan lagi. Bu, ibu belajar dari mana ngangkat tangan? Siapa yang ngajarin? Kiai dari mana? Itu ada dari mana? Kok pakai ngangkat tangan di Al-Quran? Di Al-Quran nggak ada yang namanya Allahu Akbar, takbiratul ihram nggak ada. Niat juga nggak ada. Itu dari mana? Diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah menyatakan aqimus shalah, dirikan salat. Kemudian Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku melaksanakan salat. Rasulullah salat, Allahu Akbar. Kemudian baca doa istiftah. Kemudian baca surat Al-Fatihah. Kemudian baca surat. Kemudian ruku subhana rabbil azim wa bihamdi. Dari mana? Itu dari Nabi Muhammad. Apa yang diperintahkan Allah ada pada perintah Nabi. Kemudian Allah memerintahkan untuk melaksanakan ibadah haji. Jenengan berangkat haji sampai wukuf di Arafah, kemudian ke Mina, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian berangkat ke Arafah, kemudian Jumratul Aqabah, kemudian mabit di Mina, kemudian tawaf sa'i lagi. Ini dari mana? Ini yang mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengajarkan Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik kalian di dalam pelaksanaan ibadah haji. Jadi ada perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad. Di Al-Quran perintah-perintah Allah ada 1000. Berapa? 1000 ayat. Ini yang pertama. Yang kedua, di Al-Quran ada larangan-larangan Allah. Namanya An-Nahyu. Larangan-larangan Allah ada 1000 ayat. Contohnya, wala taqrabuz zina. Jangan sekali-kali mendekati perzinahan. Kemudian, innamal khamru wal maisiru wal ansab. Larangan di dalam minum khamr, di dalam berjudi. Kemudian wala yaqtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling menggibah. Ini di Al-Quran disebutkan larangan-larangan Allah itu ada 1000 ayat. Berapa sudah? Berapa? 2000. Yang ketiga, kalau di situ ada perintah-perintah Allah, di situ juga ada al-wa'du, janji-janji Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Allah menceritakan orang-orang bertakwa.
Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Kemudian surga. Kemudian ada lagi tajri min tahtihal anhar. Kemudian banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan janji-janji Allah dengan surga, dengan ma'al kautsar, dengan keberkahan, kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusra. Banyak Al-Quran mengajarkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Menjanjikan dengan pahala. Ini janji-janji Allah ada berapa? Ada 1000 ayat. Berapa sudah? 3000 ayat. Kalau di situ ada larangan-larangan Allah, berarti di situ juga ada namanya al-wa'id. Ancaman dari Allah. Orang munafik fi darkil asfali minan nar, ada di keraknya api neraka. Ini ayat-ayat yang bersangkutan seperti ini ada 1000 ayat. Sudah berapa? 4.000. Kemudian 1000 ayat lagi bersangkutan dengan qasas wal akhbar, cerita-cerita orang-orang terdahulu seperti Nabi Allah Adam alaihissalam, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, bahkan orang-orang soleh Sayyidina Luqman, dan seorang wanita yang berbakti kepada Allah, yang taat kepada Allah, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Quran menjadi surat Maryam. Kemudian ada cerita Nabi Allah Yusuf dengan surat Yusuf. Ini menceritakan orang-orang terdahulu. Begitu juga menceritakan orang-orang yang jahat seperti Fir'aun, Haman, kemudian Namrud, diceritakan. Bani Israel. Ini Al-Qasas wal Akhbar. Di Al-Quran ada 1000 ayat. Sudah berapa? 5.000. Nah, kemudian 1000 ayat lagi menceritakan dengan biografi Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Isinya tentang Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad. Disebutkan enggak akhlak Nabi Muhammad di Al-Quran? Contohnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Menceritakan tentang Nabi Muhammad, akhlak budi pekerti. Kemudian pandangan Nabi Muhammad, ma zagal basaru wa ma tagha, disebutkan. Kemudian perjalanan Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat tentang Nabi Muhammad. Kemudian lagi menceritakan tentang lisan Nabi Muhammad, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian Rasulullah tidak pernah berbohong. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Rasulullah ketika memandang tidak pernah berbohong untuk Nabi Muhammad. Kemudian ayat lagi, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na. Ayat untuk Nabi Muhammad, wadduha wal laili idza ma wadda'aka rabbuka wal akhiratu khairul laka minal. Ayat untuk Nabi Muhammad. Kemudian ada lagi, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Orang-orang beriman, jangan sekali-kali mengangkat suara Anda di hadapan Nabi Muhammad. Ini ayat untuk Nabi Muhammad. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Innal ladzina yaqudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Ayat untuk Nabi Muhammad. Ada lagi tadi ayat yang turun di bulan Sya'ban untuk Nabi Muhammad, pujian kepada Nabi Muhammad yang memuji Allah, yang memulai Allah, yang menyatakan Allah. Apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Banyak surat An-Najm, kemudian Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, itu nama Nabi Muhammad. Taha ma anzalnal Qur'ana litashqa, untuk Nabi Muhammad. Jadi ada 1000 ayat, semuanya bersangkutan dengan Nabi Muhammad. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan sirah Nabi Muhammad yang menyatakan adalah Allah Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa? 6.000.
Kemudian 500 ayat ahkamul Quran, hukum-hukum Al-Quran. Ini perhatikan, ahkamul Quran di Al-Quran hanya 500 ayat, nggak banyak, sedikit. Berbeda dengan Taurat, dengan Zabur, dengan Injil, diturunkan secara langsung. Makanya kita ada doa, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Lihat ayat Allah menyatakan Rabbana wa la tahmil alaina, ya Allah jangan kau beratkan kepada kami isran, terbelenggu dengan amalan-amalan yang begitu sulit. Orang terdahulu itu dengan Taurat, Zabur dan Injilnya kesulitan, tapi umat Nabi Muhammad dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala cuma 500 ayat. Di dalam ayat suci Al-Qur'an 500 ayat hukum haji, hukum salat, puasa, zakat, pernikahan, tentang warisan, tentang pembunuhan, apa lagi? Jinayat, semua hukum lagi. Al-Quran, ahkam di dalam Al-Quran apa lagi? Tentang wirasah, kemudian tentang tolak, tentang raj'ah, semuanya ada. Permasalahan-permasalahan fikih tentang taharah, tentang gusul ada di dalam fikih, tentang wudu fikih ada di Al-Quran. Itu cuma 500 ayat, gak banyak. Sedikit gak? Sedikit. Tetapi alhamdulillah ini adalah keberkahan Nabi Muhammad. Sudah berapa? Pinten? 6.500. Nah ini perhatikan untuk ibu-ibu. Bu? Bu? Tidur? Enggak. Perhatikan Bu. Nah untuk santri ini penting. Ada 100 ayat Allah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya berdoa. Di Al-Quran ada doa-doa. Ada gak? Ayo siapa yang hafal doa di Al-Quran? Contohnya Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina. Apa lagi? Paling hafal Rabbana atina wa fil hafal semua. Udah dilaguin. Kayak Rabbana atina, Al-Quran bukan? Ayat bukan? Ayat. Apa lagi? Rabbana wajalna. Hah? Oh, wajalna muslimin laka. Naam. Naam, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Kemudian apa lagi? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal Rabbana la tuzigh qulubana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal Rabbi ishrah li wa yassir li Rabbi zidni. Masya Allah. Ada lagi enggak? Banyak. Apa lagi? Ayo sebutin. Yang lain. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min Rabbana wa la tuhammilna wa'fu anna warhamna wansurna 'alal qaumil kafirin. Ayo yang lain. Ada enggak? Hah? Rabbi ja'alni muqima shalah. Naam, ayat. Rabbi adkhilni makhraj sidqin. Ayat. Apa lagi? Hah? Rabbi habli minas salihin. Amin. Yang terakhir, subhana rabbika rabbil izzati amma wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat bukan? Ayat. Jadi di Al-Quran ini ada 100 ayat.
Nanti insya Allah saya kembali lagi, saya bawakan 100 ayat yang ada di Al-Quran. Jadi ibu-ibu ketika hataman Al-Quran nanti baca Al-Quran, hafalin. Oh ini ayat bersangkutan dengan doa, minta sama Allah. Oh ini ayat bersangkutan dengan doa, minta sama Allah. Nah makanya doa yang paling afdal yang ada di Al-Quran. Kemudian doa-doa dari kanjeng Nabi Muhammad. Setelah doa-doa dari kanjeng Nabi Muhammad, dari para sahabat Nabi Muhammad, kemudian doa-doa dari orang-orang soleh, kemudian doa-doa yang bebas, terserah mau dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Jawa, silakan. Saya dulu pernah dikasih doa pakai bahasa Jawa. Dulu saya disuruh ngapalin waktu mondok di Jawa Timur. Mondok di Jawa Timur dikasih doa pakai bahasa Jawa. Ini doanya ternyata mandi, bagus. Itu saya hafalin, nggak tahu artinya. Saya menghafalkan Pak, nggak tahu artinya. Karena seorang Jakarta belajar di Jawa Timur, tahu-tahu dikasih doa. Ternyata setelah saya kasih doa, itu orang-orang saya kasih doa di majelis, nggak taunya dikit-dikit ada yang berangkat haji, ada yang berangkat umroh. Mau Bu? Mau dah? Coba saya masih ingat gak doanya? Allahumma ya Rabbana. Allahumma. Ini hanya sekedar doa ya, bahasa Jawa. Kalau mau pakai bahasa Arab aja Bu yang lebih bagus. Belajar sama Habib Ridho nanti. Cuman ini pernah saya menyampaikan mendapatkan doa. Ternyata banyak yang gobul. Allahumma ya Rabbana. Cukupono loberono. Ketawa semua. Kenapa ketawa? Apa karena saya orang Jakarta? Orang bisa doa bahasa Jawa aneh ya? Allahumma ya Rabbana cukupono loberono. Beras akeh, duit akeh. Pokoknya kalau sudah beras akeh sama duit akeh nyaman. Karena ibu-ibu dikit-dikit tuh duit. Mau berangkat jalan? Pulang? Subhanallah. Paham bapak-bapak semuanya. Makanya ada orang tanya, Beb, saya mau tanya, kepala keluarga bapak atau ibu? Kepala keluarga? Ibu-ibu nggak mau demo semuanya ibu-ibu. Saya kepala keluarga. Remote-nya semuanya ada di ibu-ibu. Yang bangun pagi duluan, yang masak air, yang bikinin kopi, yang nyapu, yang ngeriska, yang mandiin anak, yang nganterin anak. Masya Allah, yang ngelayanin suami. Anaknya anak siapa? Anak bapak. Sekarang anak bin siapa? Bin bapaknya. Tapi semua lihat, kita bisa melihat. Ini kalau majelis banyak anak-anak kecil, berarti ibu-ibunya hebat. Semua remote ada pada ibu-ibu. Kalau di majelis sudah banyak anak-anak, berarti ibu-ibunya hebat. Karena ada pepatah kata Yunani yang sangat indah sekali, yang bagus. Likulli rajulin 'azim wara'ahu imra'atun 'azimah. Kalau di situ ada orang laki-laki yang hebat, ada yang pinter, yang cerdas, yang jadi pahlawan, yang jadi dokter, yang jadi ulama, yang hafal Al-Quran, yang jadi orang besar. Ternyata di belakang ada siapa? Ada ibundanya, ada ibunya, atau seorang istri yang mendukung suaminya. Jadi semua peranan banyak dipegang oleh para wanita. Urusan wanita ini banyak, pintar orang-orang perempuan. Makanya banyak jadi orang-orang besar. Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i yatim. Kok bisa menjadi orang besar berkat siapa? Ibundanya. Syekh Abdul Qadir Jilani bisa menjadi orang besar berkat ibundanya. Makanya ibu-ibu kadang-kadang kalau nggak punya duit, tetap aja doa berkah insya Allah. Yang penting bagaimana menjaga anaknya jauh dari segala makanan yang haram. Insya Allah barakah. Amin Allahumma amin. Kembali ke duit. Allahumma ya Rabbana cukupono loberono. Beras akeh, duit akeh. Beras akeh, duit akeh untuk apa? Beras akeh, duit akeh kanggo ngaji. Buat pergi haji. Kanggo ngaji itu apa? Untuk ngaji, ya. Hah?
Kanggung ngaji. Kanggung ngaji, lungo haji. Ya. Untuk apa? Untuk pergi haji. Nah, baru di belakangnya ada sholawat barokah Nabi Wali. Berkahnya kanjeng Nabi Muhammad. Makanya ini lihat. Ini kita hadir majlis, jangan sembarangan. Ini kita hadir majlis, duduk sambil baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Ternyata Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, inna du'a mauqufun baina samai wal ard. Orang itu kalau berdoa, itu kadang-kadang doanya ngambang di atas langit dan bumi. Setiap kali orang yang berdoa pasti berhasil, akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada doa yang tidak sampai kepada Allah, semuanya sampai. Cuman kita pengen cepat doanya kabul, betul? Ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, diajarkan oleh Sayyidina Umar solusi biar cepat doanya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan antusalli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan jenengan berselawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata betul. Kita ini setiap kali majelis baca salawat, doa Yasin. Diawali dengan salawat, ditutup dengan salawat. Kemudian doa wahbah, doa tahlil, diawali dengan salawat, diakhiri dengan salawat. Apalagi dengan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah lebih barakah. Insyaallah kehadiran kita tadi sudah berapa? 6.500. Ditambah 100 tadi 6.600. Tinggal 66 nasikh wal mansukh. Nah, nasikh wal mansukh nanti pelajaran yaitu Al-Qur'an hukumnya turun kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum yang baru. Ini namanya nasikh wal mansukh, ada 66 ayat. Sudah jumlahnya berapa? 6.666 ayat. Ini harus diingat, persiapan jadi ibu-ibu pulang ke rumah sudah hafal Al-Quran, sudah tahu isinya Al-Quran. Amin Allahumma. Amin. Nanti persiapan untuk di bulan Ramadan, bahwasanya ayatul Al-Quran 6.666 ayat, ada perintah, ada larangan, ada janji-janji Allah, ada ancaman-ancaman dari Allah, kemudian cerita orang-orang terdahulu, kemudian cerita tentang biografi Nabi Muhammad SAW, ada ahkamul Quran, doa dan nasikh wal mansukh. Nah, ini pelajaran yang penting di dalam ilmu Al-Quran. Sekarang bagaimana kita tinggal membaca Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. InsyaAllah dengan majlis kita yang penuh barakah ini, di majlis yang penuh dengan kemuliaan ini, kita keluar dari majlis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Kita keluar dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni segala dosa-dosa kita. Kita keluar dari majlis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Dan semoga hutang piutang yang ada pada kita dimudahkan dan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita meminta kepada Allah, anak-anak yang belajar di Madin, anak-anak yang belajar di madrasah, semoga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang taat kepada Allah, yang cinta kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengamalkan apa yang telah dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma waj'al mustama'na hadha mustan marhuma wa tafarrugana min ba'di tafarruqan masuma. ولا تجعل فينا ولا منا شكيا ولا محروما. اللهم لا تدع في مقامنا هذا وفي مسجدنا هذا وفي مدرستنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من هذه النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرجله ومن الأمر أسأله ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام عمه ومن الفضل أعذبه. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.
ربنا تقبل منا على هذه الجلسة المباركة بأن تبارك لنا ولكم بالبشارة، بأن تؤجل لنا ولكم بالإشارة، وتقضي جميع حوائجنا حوائجكم في الدنيا الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Ayah anak-anak yang laki-laki, ini panggungnya kuat gak? Kuat. Ayo digeserin. Ayo anak-anak laki naik sini semua.